السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج خبریں تو کافی زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی خبر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ دو اور کیسز تھے سیشن عدالت کی طرف سے، کوئی یہاں پہ ایک دو تھانوں کے اندر چل رہا تھا کہ وہاں پہ گراؤ جلاؤ کیا ہوا ہے، بانی پی ٹی آئی نے وہاں سے بریت ہو گئی ہے۔ اور کل ایک بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے ناظرین، بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے لائیو سٹریم کے اوپر موجود ہوں گے سپریم کورٹ کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب ترامیم کا جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے وہ پٹیشنر ہیں، تو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ بحیثیت فریق اس کیس کے وہ اپنے کیس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے OCCRP۔ یہ کرپشن کے اگینسٹ کوئی پروجیکٹ ہے، رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی 70 کے قریب مختلف ممالک ہیں، وہاں کی جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اس کنسورشیم کا حصہ ہیں۔ وہاں سے ایک خبر لیک ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، پاناما لیکس، اس کے بعد پینڈوراز لیکس آئی تھیں، اور اب یہ دبئی لیکس کے نام سے خبریں ہیں، ایک پینڈورا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے کل سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام اخبارات کے اندر یہ خبر چھائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ڈان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دبئی ان لاکڈ پاکستانیز 12.5 بلین پراپرٹی امپائر۔ اس کے بعد دنیا اخبار دبئی لیکس، پاکستانیوں کی 11 ارب کی جائیدادیں دبئی کے اندر موجود پائی گئیں۔ پاکستانیوں کی بیرون ممالک 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں، جنگ اخبار نے اس کو اس طرح رپورٹ کیا۔ دا نیوز سسٹر آرگنائزیشن ہے جیو کی، پاکستانیز اون پراپرٹیز ورتھ 11 بلین ان دبئی، یہ آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد جیو کی بھی خبر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ باقی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تو اس کے اوپر تواتر کے ساتھ جو ہے خبریں کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر ابھی آئی نہیں تھی، اور اس خبر کے آنے سے پہلے سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح کی لیکس ہونے جا رہی ہیں، اور ان لیکس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے، پاکستان کو ملائن کرنے کا مقصد ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان کی معیشت کو بڑھاوا دینے کے لیے SIFC کے ذریعے مختلف پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف یہ ایک سازش ہے۔ ہمارے جو ہمسایہ دوست ممالک، خاص طور پر مڈل ایسٹرن کنٹریز اور پرٹیکولرلی دبئی، یہ ناظرین آپ یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں کہ خبر ہے مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا ہونے کو ہے۔ کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے ہیں، لیکس والے بھی وہی کھلاڑی ہیں۔ اس پروپیگنڈا کی ٹائمنگ چیک کریں، کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ سوال کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس پروپیگنڈا میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات پراپرٹی سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی، جبکہ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے۔ کیا آنے والی اس مہم کا ٹارگٹ SIFC دوست ممالک اور پاکستان میں آنے والی عالمی سرمایہ کاری تو نہیں ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس کا حتمی ہدف کون ہے؟ وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ آج واڈا صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، وہاں پہ ان سے سوال و جواب بھی ہوئے، اور ہم نے کوشش کی کہ فیصل واڈا صاحب کو بلا لیں، دعوت دیں۔ بڑی مہربانی فیصل واڈا صاحب کی، انہوں نے ہماری دعوت ایکسیپٹ کر لی۔ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہی سارے معاملات جس کا میں نے ابتدائیے کے اندر ذکر کیا اس کے اوپر بات کریں گے۔ واڈا صاحب، سب سے پہلے اہم سوال، آپ اس کو ایک سازش کیوں سمجھتے ہیں؟ خبر ہے، خبر آ گئی، سوال جو عام پاکستانی پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ چلیں اس کے اندر کوئی انلیگل پراپرٹی ہے، کسی نے کوئی 2 نمبر طریقے سے کمائی ہے، وہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن جب پاکستان کا جو اس کے اوپر بھی کام ہونا ہے، لیکن جب پاکستان کا حکمران طبقہ، آپ لوگ سینیٹرز، MNAs، MPs، ہمارے جو اس وقت موجودہ حکمران ہے، اس میں شریف خاندان ہے، اس میں زرداری خاندان ہے، ہمارے سول اور ملٹری بیوروکریٹس ہیں، فارمر موجودہ جو بھی نام آئے ہیں، جب وہ جائیدادیں باہر لے کے جائیں گے یا اپنی باہر پراپرٹیز لائیں گے، بنائیں گے، تو پھر باہر سے وہ لانے کے لیے جو بات کرتے ہیں تو ان کی بات کون سنے گا؟ بہت شکریہ گومے صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس کی ٹائمنگز، کشمیر، SIFC، اسپیشلی دبئی کو ٹارگٹ کرنا جو ہمارا دوست ملک ہے، اور پھر اس دبئی نے ہمارے وہاں انویسٹمنٹ کرنا، اور سنسنی ایسی پھیلائی گئی ہے کہ جیسے دبئی میں انلیگل منی پاک ہو رہی ہے۔ لیکس کیا ہیں؟ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ اس میں سٹوری کیا کرنے والے ہیں کہ فیصل واڈا یہاں بیٹھے ہیں؟ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں نے ڈکلیئر کی ہوئی تو کسی کے باپ کو تھوڑی کھاتا ہوں، یا میں کوئی سیاست میں آنے سے پہلے سالوں سال پہلے کی چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں۔ اس میں سنسنی کیا ہے؟ لیکس کا مطلب ہے کوئی چیز چھپائی ہوئی اور آپ لے آئے اور میں ڈر جاؤں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں بائفرکیشن کیوں ہے؟ من پسندیدہ لوگ ہیں، من پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ بائفر آپ نے کسی
हाजिर कोई पुराने जज का नाम सुना इस लिस्ट के अंदर? अभी तक तो मैंने नहीं सुना, ठीक है। नंबर 2 ये कि आपने जिस इदारे ने किया है जियो के अंदर, जियो की बात करें थे, जियो के भी मालिकान दुबई जाते हैं तो फुटपाथ पे तो नहीं सोते ना, उनकी भी होंगी, बाकी मीडिया के मालिकान की भी होगी, क्यों नहीं? ठीक है। टाइकून है पाकिस्तान के बहुत बड़े, वो भी दुबई में, उनका नाम क्यों नहीं है? मेरा तो प्रॉब्लम है कि बाइफर्केशन क्यों की गई है? अच्छा, फिर आपने जो पटाखा या सनसनी फैलाने को की वो तो फुस कर दी, तहलका हल्का हो गया। आप खुद ही कह रहे हैं, दोनों इदारे ये कह रहे हैं मीडिया हाउसेस इलीगल नहीं है, दुबई बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसमें लोगों ने डिक्लेयर की, तो भाई करने का सेंस क्या था? इसकी टाइमिंग क्या था? मैं सवाल की, आपकी बात बिल्कुल बजा है। सवाल ये है, जो सवाल आम लोग परेशान होते हैं, लीक्स इस हवाले से अहम है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, आप जो है रिस्पॉन्सिबल है ना हमें, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को, पाकिस्तान के मीडिया को। सवाल मैं फैसल वाडा से पूछना चाह रहा हूँ, फैसल वाडा को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बनाए? क्या ज़रूरत पड़ी जरदारी ख़ानदान को? क्या ज़रूरत पड़ी शरीफ ख़ानदान को? क्या ज़रूरत पड़ी किसी भी सिविल जज को, कोई भी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट है, बाकी जजेस साहिबान की अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आपको लानी चाहिए, यही आपका काम है। पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, कमेटीज मौजूद हैं, आप लाएं इन्फॉर्मेशन, अब बताएं मीडिया को ये इस की इन्फॉर्मेशन है, ये भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए। गुमन साहब देखिए, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। जहाँ भी आप दुनिया में अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी गाड़ी, अच्छी बाइक, अच्छी यॉट और मोहब्बत की बात करेंगे, आपके भाई का नाम सर फहरिस्त होगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब ये कॉफ़ी है, पाकिस्तानी कॉफ़ी बनती है, रेस्टोरेंट में भी, पार्लर भी कॉफ़ी के हैं, आउटलेट्स भी हैं, मुझे इसकी कॉफ़ी पसंद है। वाडा साहब बुरा मत मनाइएगा, मेरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मेरी मर्जी है, आई हैव द राइट टू स्पेंड वेयरएवर आई वांट। ये 25 करोड़ का मुल्क है और अदादो-शुमार, हुकूमती अदादो-शुमार के मुताबिक 40 जो है परसेंट बिलो जो है सतह गुर्बत से हैं, वो 100 मिलियन से ज्यादा बनते हैं। तो मैं फैसल वाडा साहब से पूछूंगा, ये मेरा राइट बनता है, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमें जवाब दें। हाजिर, आप दुनिया में किसी जगह के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो ये मेरा इख्तियार है, मैं आपसे पूछूंगा क्यों बना रहे हैं आप? राइट है, रॉन्ग है? अगर आप खुद बाहर बनाएंगे तो फिर पाकिस्तानी पूछते हैं कि पाकिस्तान में फिर आप खुद बाहर जाते हैं तो दुनिया को कैसे बुलाएंगे यहाँ? देखिए, एक तो ये कि मैं कहीं का कोई शायरी नहीं हूँ, ठीक है जी, मेरी प्रॉपर्टी या कोई जो भी चीज़ है वो पाकिस्तान में भी है, ठीक है जी, मेरे पास राइट है। अगर मेरे कारोबार ने या मुझे सियासत के अलावा, सियासत से बहुत कई साल पहले अगर मेरे पास 2 पैसे हैं और मैं इन्वेस्ट कहीं करता हूँ, अपनी औलाद के लिए करता हूँ, देखिए मैं तो कारोबारी हूँ, जहाँ मुझे नफ़ा मिलेगा वहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ अच्छी लगी, मैं यहाँ अच्छी करूँगा। सवाल ये है कि क्या वो इल गॉटन मनी है, क्या वो चोरी का पैसा है, क्या मैंने सरकार से कमाया? तो मेरी प्रॉपर्टी तो सरकार में आने से कई साल पहले की है, आपका रिकॉर्ड है। तो मुझसे तो अभी सवाल आपका बनता है एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो बिल्कुल मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। सब सनसनी किया, मैं आपकी नहीं वैसे बात करूँ, इसमें सनसनी किया है। अगर मैंने खुद ही डिक्लेयर किया तो आप सनसनी क्या ला रहे हैं इसके अंदर? अगर मैं यहाँ ये कॉफ़ी पी रहा हूँ लाल रंग के डब्बे में, तो आप कहें कि हसन साहब और आपके ओह फैसल वाडा साहब आ गए हैं ARY के शो पे और आज उन्होंने पकड़े गए लाल रंग के डब्बे में, तो ये खबर है तो मैं डर भी जाऊंगा, वरना तो मैं ये उठाऊंगा और फेंक दूंगा। चौधरी गुलाम खान साहब भी हैं और जो है हसन भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एक आखिरी चीज अदब के साथ मैं एक रिक्वेस्ट कर लूं सर। अब मेरी बात देखिए, ये जो 2 मीडिया हाउस उनके लिए मैं बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। देखिए, वो दौर चला गया जब ये 2-3 इस किस्म के मीडिया हाउसेस आइन और कानून के ठेकेदारों से मिलकर सियासतदान और गवर्नमेंटें ऊपर नीचे उठाते बिठाते थे। अब अल्लाह का बड़ा फजल है, अब हम इनको बताएंगे कि उठाते किस तरह है, बिठाते किस तरह है, उल्टा करके लिटाते किस तरह है। राइट है, ये हम करेंगे। आप वाडा साहब देखिए, बट यू कांट यूज योर इन्फ्लुएंस कि आप एक लीक्स क्रिएट कर, एक सनसनी, एक तमाशा क्रिएट कर दें उस वक्त जिस वक्त इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, IMF की किस्त है। यू हैव एवरी राइट टू हैव एन आर्गुमेंट ऑन दैट। लेकिन वाडा साहब, इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आपकी साबका पार्टी, आपके साबका चेयरमैन, जिनको आप अपना सियासी वालिद कहते थे, आई डोंट नो कि अभी भी आप लीडर हैं, आप उनके रहनुमाई जो है हमें याद है, हमारे लीडर वही थे। वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर, एक दफा नहीं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, पार्लियामान के अंदर, मीडिया के ऊपर, आपकी कोर कमेटी के अंदर वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं इसलिए सियासत में आया हूं, मैं इसलिए चाहता हूं कि हुकूमत ठीक चले कि ताकि लोगों की जायदादें बाहर ना हों। ये लोग जो जायदादें बाहर रखते हैं,
یہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہے. میں تو اسی تناسب سے اسی جو ہے بیک گراؤنڈ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. مومن صاحب دیکھیں, جو میرے سابقہ لیڈر تھے, سکھایا تو انہوں نے, میرے آخری لیڈر وہی تھے, اور انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. مجھے یاد ہے وہ بھول گئے. وہ بھی ان بیرون ملک میری پراپرٹیز میں آتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے, ہم چائے بھی پیتے تھے, ہم شاپنگ بھی کرتے تھے. تو ان کا تھا ال گاٹن منی, چھپائی ہوئی جائیداد جو رانگ ہے وہ آنی چاہیے. اب ان کے بچے باہر ہیں, وہ محلوں میں رہتے ہیں لنڈن کے, ان کے جہاز ہیں, اپنے بچے, تو اللہ ان کو نصیب کرے, ان کی والدہ کے پاس ہے. تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ بچے رائٹ آف کر دیں کیونکہ وہ پیلس میں رہتے ہیں, ان کے پاس جہاز, بھائی ان کی ماں کے پاس جائز منی ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ یہاں رہے ہیں, یہاں رہے ہیں, باپ کے ساتھ رہے ہیں, امریکہ میں رہے ہیں, لنڈن میں رہے ہیں, ان کا افورڈیبلٹی, ہم نے کبھی اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا. تو کیا اگر ہم میرے تناظر میں بات کریں گے, میرے سیاسی بالکل صاحب کا لیڈر, تو میں کہوں گا کہ آپ نے اپنے بچے رائٹ آف کر دیے, کیا وہ جہاز میں نہیں بیٹھیں گے, وہ لنڈن کے محلات میں نہیں رہیں گے, وہ لنڈن کے رائل گھوڑوں پہ نہیں بیٹھیں گے, وہ ہوٹلز میں نہیں کھائیں گے, وہ کافی نہیں پئیں گے, ان کا رائٹ ہے, ان کا جائز پیسہ ہے, بالکل کرنا چاہیے. یہ افسوسناک واقعہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اپنے ان کے بچوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں. چودھری غلام حسین صاحب اوپن ہے فورم, اور حسن پہلے چودھری صاحب کو جی پلیز. چودھری صاحب پلیز. فیصل واڈا صاحب, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بہت بڑے محب وطن ہیں اور آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے, سب آپ نے کمایا ہے, کوئی ال گاٹن نہیں ہے, آج دوسروں کے لیے مثال بنے. یہی بات میں نے ایک صاحب سے ایک دن کہی تھی کہ اپنے بڑے بھائی کو کہیں کہ وہ لنڈن کے بیچ کے ادھر آ جائے. آپ اعلان کریں کہ میں واحد جتنی میرے ایسٹس ہیں میں ان کو بیچ کے پاکستان میں لاتا ہوں اور باقی سارے بھی لائیں, تو یہ ایک سب کے لیے مثال بھی ہوگی. پاکستان سے اگر آج ایک جو 10 لاکھ اکٹھے کر سکتا ہے وہ بھی ملک چھوڑنے کی سوچ رہا ہے, جو 10 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے وہ بھی یہ ارادے رکھ. یہ جو بے یقینی کا ماحول پیدا ہوا ہے, 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا, یہ جو آپ نے 2.5 سال ڈگری بجائی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, اس کا ملک کو کون سا فائدہ ہوا ہے؟ جی بڑا صاحب. دیکھیے چوہی صاحب ہمارے استاد بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑا احترام ہے ان کا, اور بالکل اچھی بات انہوں نے کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہی صاحب. SIFC آرمی چیف کا جو انیشیٹو ہے پاکستان کے لیے, اس کے پلیٹ فارم کے تحت بالکل اس پہ کام جاری, چیزیں بیچ کے یہاں لائی جائیں گی, انویسٹ کی جائیں گی, فردر انویسٹ کی جائیں گی, اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے, اور جیسے ہوگا آپ کو بتا دیں گے. اور آپ نے اپرچونٹی کی بات کی, ٹرسٹ کی بات کی. میرا ٹرسٹ SIFC کے اوپر, میرا ٹرسٹ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے. تو اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اگر میں SIFC نہیں ہوتی اور چیف آرمی صاحب اس کو لے کے آگے نہیں بڑھے ہوتے تو میں اپنی قمیض بھی باہر لگایا تھا, ویری سمپل. لیکن آپ نے جس لاجک سے بات کی اس میں پہلا قطرہ اگر میں نہیں ڈالوں گا تو میرا کانفیڈنس کیسے چیک ہوگا؟ تو بالکل میں کئی قطرے ڈالوں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, اس پہ کام چل رہا ہے. اچھا, بات میرے خیال کے مطابق تو بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم جو کہہ رہے ہیں کہ SIFC کے اندر GCC ممالک, UAE سے سعودیہ, یہ دیگر قطر وغیرہ آ کر انویسٹمنٹ کریں, اور دوسری طرف ہم جو پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہیں دبئی کے اندر یا UAE کے اندر, ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ پروجیکٹ کریں کہ شاید جو ہے وہاں پر کوئی بہت بڑا ریل اسٹیٹ کا سکیم چل رہا ہے یا کوئی ال گاٹن یا جو منی لانڈرنگ چل رہی ہے, تو یہ غلط تاثر دیتا ہے اور ان ممالک کے اندر تشویش بڑھائے گا. ظاہری بات ہے کہ FDI ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آئے. اگر پاکستان کے اندر ایک بڑی اوبویس سی بات ہے, آپ کو جس دکان سے اچھا اور ایک بہتر سودا ملے گا تو آپ اسی کریانہ کی دکان کے اوپر جائیں گے, اسی گروسری سٹور کے اوپر جائیں گے. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو خاور گھمن صاحب کہوں کہ آپ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں کریں گے جہاں پر آپ کو زیادہ جو ہے ریٹرن کے امکانات موجود ہوں, جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ سکیور ہو, آپ وہاں کریں گے, یا آپ کسی ایسی ڈسپیوٹڈ علاقے میں چلے جائیں گے جہاں کے لوگوں کے اوپر پہلے ہی انسرٹنٹی چل رہی ہو, جہاں کے کاروباری آدمی کے اوپر پہلے ہی ایک تلوار لٹک رہی ہو. تو جو باہر سے B2B ہم اس کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ سٹیبل ہو پاکستان, اور پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو. اسی طریقے سے ہمیں اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. یہ سینسٹیو ایشو تھا, میرے خیال کے مطابق ٹائمنگ ان لیکس کی درست نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے ایکسپوز نہیں کی, کوئی ایسا بلاسٹ نہیں ہوا کہ اگر کوئی غیر قانونی طور کے اوپر رقم باہر لے کے گیا تو اس کی تو گردن سے پکڑا جائے. بالکل صحیح. جس طریقے سے 190 ملین پاؤنڈ کی پیسے باہر گئے برطانیہ کے اندر, وہ پکڑے گئے اور وہ پکڑ کر پھر وہ پاکستان میں آئے, تو اس طرح کی کوئی چیز اگر ہوتی تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا. اور جیسے بانی چیئرمین نے پھر اس وقت آپ تو کیبنٹ میں تھے فیصل واڈا صاحب, تو وہ آج تو خیر زمانت ہوئی ہے اس کیس میں, نہیں سب جوڈس کیس ہے, آج پوری بیل میٹرز پر ڈسکس ہوا ہے, تو آپ تھے, تو کیا انہوں نے دکھائی تھی آپ کو وہ اس کی جو منظوری تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے پیسے میں اس پہ چلے جائے سمری؟
منظور جو ہوئی تھی؟ میں نے تو اسی دن جس دن یہ ہوا تھا ڈرامہ، جی جی شہزاد اکبر صاحب تھے غالباً، دیکھیں میں اسٹریٹ آج بھی انہوں نے آپ کے لیے بڑے پیارے الفاظ ادا کیے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں حسن صاحب، آپ کو اتنا تو میرا تھوڑا بہت آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، آپ اتنا جانتے ہیں کہ میں اچھی نسل کے کتے پالتا ہوں. سڑک کے کتوں کو نہ میں ہڈی کھلاتا ہوں آسٹریلین میٹ کی، صحیح ہے، اور نہ ان کے منہ لگتا ہوں. صحیح ہو گیا. نمبر ایک، اور جو بھاگے ہوئے ہوں جن کو ٹھڈے پڑ کے وہ اپنے علاقے سے ہی بھاگ گئے ہوں، ان کا میں کیا بات کروں. لیکن جس وقت یہ کام ہو رہا تھا اسی دن میں نے ریکارڈ کے اندر یہ بتایا تھا کہ نہ ہمیں دکھایا گیا تھا، نہ سیل کھولی گئی تھی، اور میں نے چیئرمین صاحب کو اس وقت کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ یہ کیس بنے گا، اس کو نہ کریں. اور سب سے زیادہ آبجیکشن میں نے اور فواد چودھری نے کیا تھا، اور اس کے بعد ہماری جو خاتون تھی MNA مزاری صاحبہ، انہوں نے جیسے ہی کیا تھا تو ان کو شٹ اپ کال مل گئی تھی. یہ ریکارڈ کا حصہ چلیں وہ سپریم کورٹ کے اندر، سوری ہائی کورٹ کے اندر وہ معاملہ چل رہا ٹرائل کورٹ میں. جی اچھا بڑا صاحب، آپ نے بھی بات کی کہ SIFC اور حکومت، مجھے جو اگر غلط نہیں میں سمجھا کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ میرے لیے بالکل ہے. وائی؟ دیکھیے جی میرا SIFC کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر. دیکھیے سر، آپ مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا دیں تو میں گمن صاحب تو نہیں ہو جاؤں گا. نہ میرا وہ تجربہ ہوگا، نہ میری وہ اینکرشپ ہوگی، نہ میری وہ واہ واہ ہوگی جو آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے. میں چودھری صاحب کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو میں چودھری صاحب کے لیول کا آدمی نہیں بن جاؤں گا. میں حسن بھائی کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں ملک لیول. اللہ نے سب کو اپنے اپنے منصب دیے ہیں، آپ بیٹھ جائیں. لیکن اگر ہم اس سے کہیں گے کہ پاکستان سے بیرونی سرمایہ کاری جو آ رہی ہے، وہ کسی بھی گورنمنٹ، چاہے وہ میری PTI کی گورنمنٹ تھی پہلے، یا وہ آج کی گورنمنٹ ہے، یا اس سے پہلے ہی گورنمنٹ ہے، وہ فوج کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں. تو SIFC کا جو جھنڈا لے کے چل رہے ہیں وہ چیف آف آرمی صاحب ہیں، اور وہی اس جگہ نکالیں. تو یہی ہمارا کانفیڈنس ہے. اس میں دو رائے کرٹن کے پیچھے بیٹھ کے جمہوری ہو کے میں نہیں کر سکتا. میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں. میرا آج وہ کہہ دیں SIFC کو میں ہیڈ نہیں کر رہا اور پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی پارٹی کے پرائم منسٹر ہوں، سر میں تو پھر اپنی قمیض، اپنی پینٹ، اپنی گھڑی سب کچھ باہر لے جاؤں گا. جو آپ نے کہا سیف انوائرمنٹ. کون ہیڈ کر رہا ہے ویسے SIFC کو؟ چیف. اس میں کوئی کریڈٹ بھی انہیں کا ہے گمن صاحب، اس میں ہمیں شرمانا نہیں برین ہے. چائلڈ یقینی طور پر چیف آرمی اسٹاف کا ہے، یہ برین چائلڈ ان کا ہے. سویلین حکومت موجود ہے نا، اس کے لیے بڑا ضروری ہے. گمن صاحب میں کیوں آپ مجھے زبردستی گن پوائنٹ پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو؟ میں نہیں کرتا. میرے لیے وہ ریلیونٹ لوگ ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بات کی تھی ہمارے پروگرام میں آگے کہ آپ زیادہ ٹائم نہیں دے رہے حکومت کو. آج مولانا صاحب نے ایک ڈیمانڈ کر دی ہے کہ فوراً نئے الیکشن کروانے چاہیے، اور موجودہ حکومت ڈلیور نہیں کر سکتی، اور جس انداز سے یہ حکومت بنائی گئی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر کھل کے بات کریں آپ. اب یہ جو حالات بن گئے ہیں 8 فروری سے آنورڈ اور آج تک، تو ابھی مزید آپ اب جو ڈیڈ لائن آپ نے 6 مہینے، سال، 1.5 سال، میکسیمم 2 سال تک اب گئے. میں وہی ہوں سر. جیسے اس کے قریب آ جائے گا ٹائم تو یا میں تھوڑا سا کچھ مہینے بڑھا دوں گا، کچھ مہینے گھٹا دوں گا. میں وہی ہوں. میری کلیئرٹی جو تھی آپ کے شو پہ یا آپ سے پہلے، میری کلیئرٹی وہی ہے. 1.5-2 سال. ٹھیک ہے، 2.25 سال ہو جائے گا. 2.25 سال. شاید میں نے جو کہتا تھا کہ بہت معجزہ ہو جائے گا، 2.5 سال ہو جائے گا. تو میرے حساب سے اس PDM 2 کے اندر پارٹ 1 کے ساتھ پارٹ 2 ہے. یہ میرا انالیسس ہے. میں آج بھی کھڑا ہوں. پارٹ 1 بھی ہے، پارٹ 2 بھی ہے. میرے حساب سے میں بھی، میرا تجزیہ اللہ نے ابھی تک تو ذکر کی ہے، یہ غلط ہو جائے. میرا گمان بھی یہ ہونا چاہیے کہ اچھائی ہو جائے پاکستان کی. لیکن آپ مجھے اگر SIFC کے کہیں گے، میں بہت کلیئر ہوں. سر SIFC برین چائلڈ کسی کا بھی، اس کو ہیڈ لیڈ انٹرنیشنل فنڈز جو آ رہے ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ صرف آرمی چیف کو شہباز شریف کو کوئی انٹرسٹ نہیں. نہ تو پہلے ہوا تھا. شہباز صاحب نے خود کہا تھا، شہباز صاحب نے خود کنونشن سینٹر کے اندر جب گرین پاکستان انیشیٹو کا پروگرام تھا، اس میں نے کہا تھا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا برین چائلڈ ہے، وہی اس کو جو سارا جو انہوں نے بنایا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ فل کریڈٹ میں چیف آرمی اسٹاف کو دیتا ہوں. تو ان پریزنس آف چیف آرمی اسٹاف انہوں نے یہ بات کی تھی، اور کئی 100 لوگ ان کو سن رہے تھے. تو اس میں فیصل واڈا صاحب نے غلط بات نہیں کر رہے. فیصل واڈا صاحب کی بات درست ہے. واپس آتے ہیں لیکس کی طرف، کیونکہ آپ کا آج بھی جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے دوران آپ نے یہ ساری چیزیں ایک دفعہ پھر دہرائی ہیں. سازش جو ہے ایک، مطلب ابھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون کرنا چاہ رہا ہے. کوئی خاص جو کردار ہے نا، اب چلیں لوکل میڈیا والے تو کنسورشیم کا حصہ بن گئے، پوری دنیا کے اندر ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کنسورشیمس کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے مل کے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کچھ انٹرنیشنل کرداروں کا بھی اب تھوڑا سا اشارتاً ذکر کیا ہے. نہیں، میں نے بہت کھل کے کیا ہے. میں گمن صاحب کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے بات ہوتی ہی نہیں، کور ہو. بالکل صحیح، بتائیں. دیکھیں گمن صاحب، ہمیشہ جب کنٹروورسی یا کوئی سازش ہوتی ہے تو وہ بیرون ملک سے ہوتی ہے اور اندرون لوگ ملتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ لیکس پہلے بھی ہوئی ہیں. انہی لیکس کے کرداروں نے ہمارے اداروں کے افسران کے پینا فلیکس پوسٹر بغیر شواہد، بغیر ثبوتوں کے
12-12 घंटे चलाए हैं, उसके रिपरकशंस हमारी आने वाली नस्लों तक चलेंगे। ज़हीरुल इस्लाम साहब की बात कर रहा हूँ, DGI से, उनके पोस्टर छापे गए थे, उनके टीवी पे ब्रेकिंग चली थी, 8, 10, 12 घंटे चलती रही थी, ठीक है। फिर कभी कभार हादसाती तौर पे आप एक नक्शा दिखाते हैं, उसमें कश्मीर गायब कर देते हैं, फिर आप माफ़ी मांग लेते हैं, फिर आप कहते हैं मैंने उसको निकाल दिया है, उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, तो पे उसको रखते हैं, फिर ठंडा होता है, फिर आप बुला लेते हैं। सर अब ये मैंने आपको कहा ना सर, अब अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। कहाँ से इंटरनेशनल अगर कनेक्शन ढूंढा जाए तो सर अभी भी ये जो बैनर है अम्ब्रेला है वो ऑर्गेनाइज क्राइम समथिंग करके है, बिल्कुल। तो इसकी अगर पंच लाइन में देखूं तो तासुर ये देने की कोशिश की है, इंतशार ये फैलाने की कोशिश की, इल गॉटन मनी है, और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने ये पता किया, और दुबई एक सेफ हेवन है जो हमारा दोस्त मुल्क है, जो बिल्कुल बहुत ममालिकों की तरह, मुल्कों की तरह सख्त है, उनको हिट करने की कोशिश की 2 रीजन से, कि उनको दिखाया है कि शायद उधर सारी इल गॉटन मनी जाती, जो कि ऐसा नहीं है, और उनको रोकने की साजिश की गई है कि वो इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ आ रहे थे, और बाकी इंटरनेशनल भी लेके आ रहे थे इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क से। फिर आप इसके टाइमिंग चेक कर लें, फिर इसकी सनसनी कर लें। अच्छा, आप ही मुझे कह रहे हैं कि लीक्स तो कोई चीज़ छुपी भी हो तो लीक्स होगी, फिर आप कह रहे हैं ये सब ठीक भी है, आप ये कह रहे हैं दुबई हमारा दोस्त मुल्क है वो भी ठीक है, पाकिस्तानियों ने जो काम किया वो भी ठीक है, तो इसका मकसद क्या था? वैसे आजकल उनसे काफी आपकी दोस्ती है, पूछा नहीं आपने उनसे कि क्या मकसद आप हासिल करना चाह रहे हैं? मेरा उनके देखिए मेरे पास उनका दोस्ती का हाथ उनके वाले साहब ने बढ़ाया था, और मैंने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ वो हाथ मिलाया भी था, और मैं उनका मीर शकील निज़ाम का बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन मैंने उनको एक बात कही थी, और हमारा बहुत अच्छा इज्जत का ताल्लुक है, मैंने उनको कहा था कि जब आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके बेटे या किसी और को कोई, तो लड़ाई जब मैं शुरू करता हूँ तो वहीं शुरू करता हूँ जहाँ से छोड़ता हूँ, तो उन्होंने फिर बिगुल बजाया लड़ाई का, तो मैं हाजिर हूँ। चलो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये जो ज़ाहिर है अब एक सियासी मंजरनामा बन रहा है, ये आज एक केस के अंदर बेल हो गई है, अब ज़ाहिर है बात हो रही है कि जो बानी PTI जब तक वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आएगी। इसके ऊपर फैसल बॉर्डर साहब की जो है ज़ाहिर है उनका तबसरा तजिया जाने कि उनकी असेसमेंट क्या है, क्या वो जेल से बाहर निकल रहे हैं, अगर निकल रहे हैं तो कब तक निकलेंगे, तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक आपने बयान सुना फवाद चौधरी साहब का, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, अभी पता नहीं वो आजकल PTI के अंदर हैं या नहीं है, वापस जाने की तो कोशिश कर रहे हैं। वो क्या फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को अगर बेहतर करना है तो क्या करना चाहिए, सुनिएगा। अवाम के दुखों का मुदावा इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के लोग इस वक्त उसके पीछे खड़े हैं, और उसी को ही ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान पर हुक्मरान है। दुखों का मुदावा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि बानी PTI जेल से बाहर आ जाएं। 2 दिन पहले हम राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रहे थे कि ताहियात कायद ने हमें ये हुक्म दिया, और बड़ी खबर उन्होंने दी थी, क्या हुक्म दिया ये भी सुन लें। ग्रीन डायलॉग के लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है कि इमरान खान को जमानत पर रिहा किया जाए? नहीं, सोचा नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। माई लीडर, PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। बड़ा साहब, बानी PTI गुमन साहब, आपके माजर चाहता हूँ, बड़ी पुकार रहा हूँ। देखिए आज जो इस लीक से रिलेटेड है ना, वो जो जजेस का मामला है ना, उसकी कनेक्टिविटी कहीं से, चलें मैं इसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं आपसे। ज़ाहिर है सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। जजेस के ऊपर आपने बात की, आपने कहा कि जी मैंने एक 19A के तहत एक खत लिखा हुआ है, जी ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है। जिस बाबर सत्तार साहब की जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी या इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उन्होंने अपनी जो उनके पास ग्रीन कार्ड था या बच्चों की जो भी उनकी शहरियत थी, और उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मल्ला साहब से, तो मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। सवाल मेरा आपसे ये है फैसल बॉर्डर साहब, आई होप यू आर सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। आई एम द लॉ मेकर। यू आर लॉ मेकर, यस, लेजिस्लेटर। लॉ मेकर के पास मैं एक सिटीजन हूँ या मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, ये तो मैं कहीं कोई 19A का खत लिखूँ दाएं बाएं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है मीन्स है, अथॉरिटी है। यू कैन यूज़ द लॉ एंड जस्टिस कमेटी अपनी, ये है। यू कैन इवन राइट टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एज ए लॉ मेकर कि दिस इज द इंफॉर्मेशन, आई हैव सीरियस ऑब्जर्वेशंस, सीरियस रेजर्वेशंस, तो मुझे इसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन मुझे दी जाए। क्योंकि एक जज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, या जज के ऊपर, जज को निकालना है या रखना है, उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो एक ही इदारे के पास है, आर्टिकल 209 के मुताबिक, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सो आपको खत लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? आपने दूसरे रास्ते क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इतना बड़ा पावरफुल आपके पास
पार्लियामान है, बीइंग ए लॉ मेकर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए गोमन साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए एक तो मेरा वो मनसब अल्लाह ने मुझे दिया है कि मैं लेजिस्लेटर हूँ, लॉ मेकर हूँ, मेरे पास वो फोरम है, मेरे पास और बड़े तरीके हैं जो मुझे अथॉरिटी देता है, पावर देता है उस मनसब की वजह से। लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी गया, एक आम शहरी की तरह गया 19 से, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब का जजमेंट ऑर्डर है। आप एक आम पाकिस्तानी है नहीं है ना? चलें, आपकी मेहरबानी है, आप इस तरह सोचते हैं। हम तो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं सर, हम फिर भी पाकिस्तान हम हैं भी फिर भी 96 जो हैं सेनेटर्स हैं, उसमें माशाल्लाह आपकी वो नाम आता है। हाँ सर, दूसरी दफा, पहली 2 दफा तो मुझे असूल पसंद, ईमानदारी, प्रिंसिपल और कागजी एविडेंस ना होने ट्रायल का भी नहीं, और क्योंकि असूल था तो मैं उस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं करता। ठीक है, एक दफा हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी दफा हो गई, एक जुर्म की 3 दफा सजा होती है, ट्रायल के बगैर होती है, सुनवाई भी नहीं होती, कागजात दिखाए थे, सादे कमीन भी नहीं थे हम, झूठे भी थे हम, कागज दिखाने के बाद भी एक्वायर भी नहीं की थी, पैदा होते मुझे नहीं पता था गांव में पैदा होऊंगा, अमेरिका में पैदा होऊंगा, उसके सारे लवाजमात भी पूरे थे, नादरा के लेटर्स भी थे, लेकिन कहा कुछ नहीं। असूल देखिए, अतर मनल्ला साहब ना एक तारीखी जज है, तारीखी फैसले करते हैं, और मेरा गुमान है उनके बारे में कि जिस तरीके से, मैं उनका अपेयर तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस अपेयर हुआ था, तो मैंने असूल उनके जो देखे उसकी मुनासिबत के तहत मैं समझता हूँ वो बहुत सख्त आदमी है, बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है, और वो, मेरा गुमान ये है कि वो मीडिया की जीनत बनने के लिए जजमेंट नहीं देते, वो हीरो बनने के लिए जजमेंट्स नहीं देते। मेरा गुमान ये भी है कि वो रात को किसी खास से, पुराने खास से भी नहीं मिलते। मेरा ये भी गुमान है वो किसी लीडर से भी ताल्लुक नहीं रखते, कोई मैसेंजर से भी ताल्लुक नहीं रखते। मेरा ये भी गुमान है कि उनको किसी लीडर ने जरूरत नहीं की कि कोई ऑफर करे बात के लिए, उनके लिए कोई चीज़। मेरा ये भी गुमान है कि उन्होंने, क्योंकि प्रायर का लफ्ज़ है, मेरे कहने पे ये पहली प्रेस रिलीज आई छुट्टी वाले दिन 28/4 को, उसमें कहा प्रायर एलिवेशन जो जब बाबर सत्तार साहब की थी एज जस्टिस, उन्होंने रिपोर्टेड, तो रिपोर्टेड के वर्ड में रुक गए। अगर तो वो जज नहीं थे, वो जज बनने वाले थे, तो हर चीज का वो कहते हैं नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। पेपर के बगैर तो कुछ नहीं है। इसमें गलत क्या है? फिर मैं हाजिर हूँ आपके आगे, सर मेरी कुछ सुन तो ले। नहीं मतलब इसमें कोई गलती कोई नहीं है। मैं एक लेजिस्लेटर हूँ, मुझे आपने कहा ड्यूल नेशनल है, कानून कहता है, सेक्शन 3A1 कहता है, जिम्मेदारी आपकी, ये आपके ऊपर आईने पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है। आप एक सिविल सर्वेंट के ऊपर बैठ के शराब पी सकते हैं? मेरी बात तो नहीं सर, नहीं मुझे सवाल करने दें, आप शराब पी सकते हैं? देखिए, कुछ आइन और कानून के मुताबिक कुछ चीजें हैं फैसल बॉर्डर साहब। मैं आपको छोटी मिसाल दे दूं, आप प्लीज अपना जवाब दीजिएगा। आपको पता है कि बुलंद अख्तर राना 2011 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई थी, he was hold as a auditor general of Pakistan, he was holding Canadian nationality। उस वक्त के जो चेयरमैन PAC थे चौधरी निसार, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया था। उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि चेयरमैन PAC का ऑब्जेक्शन है, मैं इनसे ओथ नहीं लूंगा। मौजूदा जो सदर पाकिस्तान है, उस वक्त भी सदर पाकिस्तान ने, उन्होंने आइन का हवाला देते हुए ये लिखा था कि पाकिस्तान के किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर कोई ये पाबंदी नहीं है कि अगर वो ड्यूल नेशनल है तो वो कोई इस तरह की पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता है। इसी तरह कोई जज है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई गलती नहीं है। कोई आप लोग बादशाह लोग हैं, आप लोग क्लीन चिट दे देते हैं। मैं अब आपको समझाता हूँ, मेरा ऑब्जेक्शन इस पर नहीं है ड्यूल नेशनल है या नहीं है, मेरा ये भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ग्रीन कार्ड भी प्रॉब्लम नहीं है। बाबर सत्तार साहब जियो पे एनालिस्ट थे, मेरा ये भी प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉलम्स लिखते थे जो मैंने सुना है, मुझे इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विजिटर्स वीज़ा के बजाय ग्रीन कार्ड पे करना चाहते हैं ट्रैवल, जबकि इतने बड़े मनसब पे विजिटर वीज़ा भी है, हम भी विजिटर वीज़ा पे जाते हैं। He used to work there as a lawyer, वो doesn't matter, ठीक है, आप विजिटर वीज़ा ले लेते चले, हम मुझे किसी चीज़ पर उनकी इतराज़ नहीं है। फिर एतराज़ बहुत सीधा सा है। आपने भी कहा कि मैंने कल ट्वीट किया है जिसमें मैंने आज़ाद कश्मीर और ये और वो सब किया है। मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये बात नहीं की, तो आप क्या करेंगे? ये कहेंगे ये ट्वीट तुम्हारा, ऐसे कहेंगे, ऐसा कहेंगे ना मुझे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, तो आपने मेरा ट्वीट चला दिया, ये रहा कागज। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ज़बानी तो कोई चीज़, कल मैं चला जाऊँ और कहूँ कि मैं PhD हूँ, मैं हार्वर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और मैं जजमेंट जानता हूँ और को लॉ को भी जानता हूँ, तो आप मेरी डिग्री चेक करेंगे, मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे, आप कहेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। ऐसा तो नहीं, रिकॉर्ड के अंदर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप, मुझे कोई इतराज़ नहीं है उनके पास क्या है और क्या नहीं, दैट्स नॉट माई लुक आउट। एक दूसरा ये कि जो कंडक्ट है जजेस का, उसमें आर्टिकल 2 बड़ा क्लियरली बताता है, ब्लेमलेस, कॉशियस,
फैसल वाडा साहब मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, अल्लाह से डरने वाले। वाडा साहब, आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो 175A है जिसके ज़रिए जजेस की तैनाती होती है, रिक्रूटमेंट होती है, कहीं पे ऐसी कोई कदगन नहीं है कि उन्होंने अपने को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री या उस हवाले से कोई, देखिए इन्फॉर्मेशन जो कंसील करना होता है ना, क्योंकि आप सुने तो सही फैसल वाडा साहब, आप बहसियत MNA और बहसियत सेनेटर, आपके ऊपर लाजम है कि आप बताएं कि मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी है या नहीं। 4 हाथ हैं और 2 8 टांगे। सर कानून कहता है ना, आपका आइन कहता है, आइन कहता है, आइन पाकिस्तान है, उसका हल ये है कि आप आइन के अंदर तब्दीली लेके आए, आप वहां पे एक कानून साजी लेके आए कि हम एक बहस करें, इस बहस को मैं तो कई इतराज ही नहीं कर रहा ना सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि गुमन साहब, आप गुमन साहब हैं, आपकी उम्र ही है, आपको मैं कह रहा हूं अपना ID कार्ड दिखा दें। आप कह रहे हैं मैं ID कार्ड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे तो ARY के अंदर ये टॉपिक ही नहीं है ID कार्ड दिखाने का। भाई रिकॉर्ड कागज पे होता है, जबानी नहीं होता। आप लिख देते अपनी प्रेस रिलीज के ऊपर कि मैंने दिया हुआ रिकॉर्ड कमरा नंबर 4 के अंदर फाइल नंबर 220 के अंदर ये लिखा हुआ है, या आप कह रहे थे कि मैंने नहीं लिखा हुआ, मैंने जबानी बोला है। ये है कि जुडिशियल कमीशन के सामने जब अपॉइंटमेंट उनकी हो रही थी तो क्या ये मटेरियल जुडिशियल कमीशन के सामने मौजूद था या नहीं था? अगर ये सवाल तो ये है ना, अगर नहीं, अगर था रिक्वायरमेंट तो फिर नहीं, रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं ना। सर एक मुझे बात बताएं गुमन साहब, मैं एक कानूनदान, मिसाल के तौर पे कानून बनाने वाला लेजिस्लेटर को आप कहते हैं कि मैं अब मॉरल अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, आईने पाकिस्तान कहता है कि आप ड्यूल नेशनल हैं, उसके अंदर तब्दीली लेके आए। लेकिन एक जज ड्यूल नेशनल होके केस की सुनवाई करके उस आदमी को रिजेक्ट कर देता है, तो मैं नहीं पूछूंगा भाई ये तो ऐसी बात है कि एक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वही है ना कि इसके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट वाला जो आप तरीके कह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से ड्यूल नेशनल इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट में एक जज साहब हैं के पाबंदी नहीं है। चोई साहब सॉरी, चोई साहब क्योंकि आप जरा दूर बैठे हैं, चोई साहब सॉरी, मैं चोई साहब आखिरी एक लाइन क्लियर कर दूं। देखिए गुमन साहब, हमारा सिर्फ जवाब ये कि हम सादिक अमीन नहीं थे, हम झूठे भी थे, हम ये भी थे, हम वो भी थे, हमें एक की सजा 2 दफा मिली, हमें ट्रायल भी नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि असूल पसंद आदमी थे। ठीक है जय साहब, अब मैं कह रहा हूं कि उस असूल के तहत हम भी एक डिमांड कर रहे थे पाकिस्तानी, देखेंगे आप कानूनदान हैं, आप गांव में जवाब देते, 1 घंटे में जवाब देते, इतने सारे खत लिख दिए, और जो इल्जामात लगाए, मेरा दूसरा मुद्दा है, जो इल्जामात लगाए हम आपके साथ हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिए है जजों ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी माँ जो दुनिया में नहीं, जब उसकी ट्रोलिंग हो रही थी, जब वो कब्र में थी, आज भी वो वहीं है अल्लाह मियां के पास, तो उस वक्त आप नोटिस देते, गरीब का कोई फर्क है, आम आदमी अगर थे जो रेप हुआ उसको कुछ दे देते, जो सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर वो खत्म कर देते। लेकिन गुमन साहब, आप ये नहीं कह सकते सर कि आपने एक इदारे को 1.5 साल बाद बनाया कि वो मुदाखलत कर रहा है, और कल परसों भी कर रहा है, तो सर अब ये तो आईन और कानून कहता है ना सर कि सबूत रखें। वाडा साहब देखें सर, ये तो कहता है, या ये भी नहीं कहता, ये भी नहीं कहता। फैसल वाडा साहब, उनका जो इदारा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उनको उन्होंने लेटर लिखा है, वहां पे हाईलाइट किया उन्होंने जहां पे उनको जरूरत है। गुजारिश आपसे ये कि सर वो भी क्या जबानी होगा, सबूत रखेंगे, फॉरम मौजूद है ना, वहां भी सबूत रखेंगे ना। सुप्रीम जुडिशियल अगर सबूत नहीं रखते तो फिर उसकी वो मटेरियल हो गया ना, मटेरियल तो फॉरम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, अगर मांगेगा तो देंगे, अगर नहीं मांगेगा भाई ये उनका राइट है ना। नहीं सर, ये कैसे, मैं सर मुझे गुमन साहब, ये सुप्रीम जुडिशियल आज मुझे आपने कहा है कि आज आप हसन का खुदा ना खासा नुकसान कर दें, जबानी है सर, मुझे साबित करना होगा। कानून है, आइन है बड़ा साहब, एक आइन के मुताबिक चलना है ना। आइन के मुताबिक वो कौन सा आइन और कानून था कि 2 घंटे के लिए दरवाजे और ऑफिस खुल गए छुट्टी वाले दिन, और इमरान खान की गवर्नमेंट को पाबंद करेगा, निकलो बाहर। अतर मिनुल्लाह साहब राइट है, अतर मिनुल्लाह साहब आइन देता है, उस आइन उनको राइट जस्टिस था, वो 24 घंटे के दौरान सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त जो है। देखिए मेरा सवाल ही उनसे ही है ना कि मैं कह रहा हूं सर, जब आपने 2 घंटे अदालत खोली और आप आके बैठे, तो आपको किसी ने तो नहीं कुछ कहा था, आप बताएं क्या थी। चोई साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप अगर आप कमेंट, चोई साहब इसके बाद फिर ब्रेक पे जाते हैं। नहीं, अभी कमेंट नहीं करना, मैंने सवाल करना है। जी प्लीज सवाल करना। फैसल वाडा साहब, मैं जो आपका सारा 1 मैन आर्मी जो आपने बनाई हुई है ब्रिगेड, आप तो सारा जवाब ये दिया है, राइटली सो, कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लानी है, यहाँ कारोबार चले, यहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, लोगों के हालात बेहतर हों, तो यू आर वर्किंग फॉर दैट। और इसी वजह से हम तो वैसे ही फौज के साथ खड़े हैं, आप इस मकसद के लिए खास तौर पर, और हो ये रहा है
whether we like it or not, کہ یہاں سے ایک فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, اربوں ڈالر لوگوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں, ان کو واپس لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, نمبر ایک. اور آپ مخصوص ججوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے 8 فروری کے جو الیکشن چلائے گئے تھے اس کے کون سے مقاصد ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے جواب مجھے دے دیں. دیکھیں سب سے پہلا تو یہ کہ میں کسی بریک واٹس ایپ چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سوال آپ نے سن لیے چوہدری صاحب کے, اور جواب 3 چوہدری صاحب نے سوال کی. سب سے پہلا سوال کا جواب چوہدری صاحب یہ ہے کہ میں کسی بھی جج, اسپیسیفک جج کے خلاف نہیں. ججوں نے الزام لگائے ہیں, جن کے ساتھ یہ گزری ہے, میں نے ان سے کہا ہے وہ شواہد رکھیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو کنٹروورسی ان کے لیے چل رہی ہے اس کا ایک دفعہ جواب دے دیں اور بند کر دیں. اگر اس میں کوئی چیز ہوئی ایف اینڈ بٹ تو اس کے آگے بڑھیں گے. دوسری چیز چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ فلائٹ جو کیپٹل کر رہا ہے اس کو کیسے روک رہے ہیں, تو وہی کانفیڈنس جو ہم بڑھا رہے تھے SIFC کے پلیٹ فارم سے, اور اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے جو پچھلے 72 گھنٹے سے ہو رہا ہے, وہ ایک کڑی ہے جس کو پھر ہم نے آبجیکٹ کیا ہے تاکہ کانفیڈنس لوگوں کا بڑھے اور وہ انویسٹمنٹ پاکستان کی طرف آئے سمیت میرے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ نے پوچھی کہ 8 فروری میں آپ نے کیا تو سر میں نے کہا تھا فارم 47 کے اندر آپ کو چھولے کھانے کے لیے ایک تھیلا چاہیے تھا, وہ آپ کو دے دیا. پاپ کارن کھائیں آپ, مونگ پھلی کھائیں اس کے اندر. اچھا واٹس صاحب, جو پہلے ہم شروع کیا تھا اس کے دوبارہ دوسری بات ہوگی, واپس اسٹوری پہ آگے. خان صاحب کو سارے کہہ رہے ہیں, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے, اب تو وہ جو ہے فاچوی صاحب نے کہہ دیا ہے ضمانت باہر, آج کیس کے میں ضمانت بھی ہوگی. اب 2 رہ گئی عدت کا کیس, اس کے اوپر کل میں نے آپ نے کامنٹ سنا کہ اس سے بےہودہ کیس کوئی ہو نہیں سکتا. سائفر ہے وہ تو ظاہر ہے کیس چل رہا ہے, وہ ٹرائل دیکھیں وہاں پہ. کیا بانی PTI کو آپ باہر آتا دیکھ رہے ہیں جلدی, یا آنا چاہیے؟ کامنٹ کیا ہے آپ کا, آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ جو بھی بے گناہ اس کو آنا چاہیے, جس کو گناہ گار ہے اس کو اندر رہنا چاہیے, تو بڑا کلیئر ہے اس کے اندر. میں دنیاوی اور قانونی طور پہ شکنجے سے باہر آتے ہوئے بہت جلدی نہیں دیکھ رہا, انفارچونیٹلی. دوسری چیز یہ کہ جو عدت کا کیس ہے وہ تو ایک سراسر 3rd کلاس اور گھٹیا کیس ہے. اس نے پولرائز کر دیا ہماری سوسائٹی کو. آج بغیر نکاح والا جو ہے وہ عزت دار ہے, اور نکاح والا جو ہے منہ چھپاتا پھر رہا ہے. تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ادھر بھی ایویڈنس ریڈ نہیں ہے, زبانی ہو, ہر چیز زبانی نہیں ہوگی بھائی, کاغذ. لائیو سٹریم کل ایکسپیکٹڈ ہے, وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے. حسن تو سر ہلا رہا ہے بڑا سا کہ نہیں ہونے دیے GI کی, اور سپریم کورٹ کے واضح آرڈرز ہیں کہ سر کورٹ کی حد تک ہوگا, باہر تو کوئی چیز نہیں ہوگی. نہیں, سپریم کورٹ کی ساری ہیئرنگ چل رہی ہے. اس کیس کو بنیادی طور پر لائیو سٹریم کیا جاتا ہے. سر وہ آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے سہمت وہ نہیں ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر ایک انڈر ٹرائل ہے ان کا جو وہ ہے لنک جو ہے وہ پبلکلی آئے گا, میرے خیال سے ود ان دا کورٹ ہی ہوگا. یہ میری انالیسس ہے, میری رائے, آئی میں بھی رائے. اور کل سر میں بھی ایک چیز ایڈ کر دوں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کل کس طرح کورٹ کو اسسٹ کریں گے. وہ خود اپنے جو ہے وکیل کے طور پر وہ خود کیس کی کو جو ہے اپنا پریزنٹ کریں گے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے قانونی اور آئینی جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں. آپ وہاں پہ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے؟ جی بالکل انشاءاللہ جا رہا ہوں, لیکن ان کی طرف سے پہلے تو کہا گیا تھا جی کہ میں تو نیب کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے وکیل چاہیے صاحب. اب اپنا کیس خود آرگیو کریں گے, لیٹس سی. چوہدری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ خان صاحب کو کتنی جلدی باہر دیکھ رہے ہیں؟ ویری سون. چلیں ناظرین, آپ نے دیکھ لی اسیسمنٹ 2 سال یا 3 سال ہے حسن ایوب کی اور چودھری غلام حسین صاحب کی, لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بانی PTI کو باہر آنا چاہیے اگر ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہیے, گرینڈ ڈائلاگ کو اگر آگے بڑھانا ہے. ناظرین